பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பதிபக்தியும் குருபக்தியும் வழங்கும் தேவி. அம்பாளை உபாசிப்பதால் பதிபக்தி உண்டாவது ரொம்பவும் நியாயம்தான். ஏனென்றால் அவளே மகா பதிவிரத்தையாக இருக்கிறவள். பிரியம் வைக்க முடியாதவரிடம் மகா பிரியமும் விசுவாசமுமாக இருப்பதுதான் விசேஷம். சகல ஐஸ்வர்யமும் உள்ள வைகுண்டத்தில் அலங்கார பிரியராக ரூப லாவண்யத்தோடு இருக்கிற மகாவிஷ்ணுவிடத்தில் மகாலட்சுமி பிரியமாக இருப்பதில் சுவாரஸ்யமில்லை. மயானவாசியாக புலித்தோலை கட்டிக்கொண்டு கபால மாலை போட்டுக்கொண்டு ஊரெல்லாம் பிச்சை எடுக்கிற பரமேஸ்வரனிடத்தில் அம்பாள் மாறாத அன்போடு இருப்பதே விசேஷம். தாக்ஷாயணியாக அம்பாள் பிறந்தபோது அவளது பிதாவான தக்ஷன் ஈஸ்வரனை மதிக்கவில்லை. இதை கண்டு பொறுக்க முடியாத தாக்ஷாயணி தகப்பனுடைய யாகசாலையில் என் பர்த்தாவை மதிக்காத தக்ஷனுக்கு பெண்ணாக பிறந்து தாக்ஷாயணி என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த சரீரமே எனக்கு வேண்டாம் என்று பிராணனை விட்டாள். யாக குண்டத்திலேயே உயிரை தியாகம் செய்தாள் என்று கதை. தாக்ஷாயணிக்கு சதி என்றே இயற்பெயர். தக்ஷனின் புத்திரி என்கிற அர்த்தத்தில் தாக்ஷாயணி என்ற காரணப் பெயரும் ஏற்பட்டது. இதனால்தான் வெள்ளைக்காரர்கள் பதிவிரதத்தின் உச்சியாக உடன்கட்டை ஏறுகிறதை சதி என்றே சொன்னார்கள். சதி என்றாலே கற்புக்கரசி என்று அர்த்தமாகிவிட்டது. அதற்கப்புறம் தாட்சாயினியே பர்வதராஜபுத்திரியாக ஜனித்து பார்வதி என்று பெயர் பெற்றாள். சம்ஹாரமூர்த்தியும் கோர மசானவாசியுமான பரமேஸ்வரனிடம் இப்போதும் அவளுடைய அன்பு மாறவே இல்லை. அவரையே மறுபடியும் பதியாக அடைய வேண்டும் என்று சின்னஞ்சிறு வயசிலேயே உக்ர தபஸ் செய்தாள் பார்வதி. கடைசியில் ஈஸ்வரனை கல்யாணம் செய்து கொண்டாள். இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்ட விசேஷத்தால் கோர கோர தரேபியகா என்று வேதம் சொல்கிற கோரருத்ரனும் பரம மங்களஸ்வரூபியாக சிவமாக ஆனார். அவளுக்கு சிவா என்ற பெயர் உண்டாயிற்று. அம்பாளை விட மங்கள வஸ்து இல்லை. சர்வமங்கள மாங்கல்யே என்பார்கள். அவளுடன் சேர்ந்து இருப்பதாலே பரமேஸ்வரனும் மங்களஸ்வரூபியாகிறார். மங்களமே வடிவான அம்பிகை மகா சுமங்கலி. அவளுடைய சௌமங்கலியத்துக்கு எப்படி பங்கம் உண்டாக முடியும்? இதனால்தான் ஆலகால விஷம் சாப்பிட்டு கூட பரமேஸ்வரன் சௌக்கியமாகவே இருக்கிறார் என்று ஆச்சாரியாள் சௌந்தர்ய லகரியில் கூறுகிறார். காதில் தோடு, நெற்றியில் குங்குமம், கழுத்தில் கருகுமணி இத்தியாதி மங்கள சின்னங்கள் எல்லாம் சுமங்கலி லட்சணம். அம்பாளும் காதில் தாட்டங்கம் அணிந்திருக்கிறாள். சாதாரண பனை ஓலையைத்தான் தாட்டங்கமாக போட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள். தாலி பலாச தாட்டங்கம் என்று இதை ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்கின்றன. பழைய காலத்தில் எல்லோருமே படாடோபம் இல்லாமல் எளிமையிலேயே சுபிக்ஷமாக இருந்தார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு திருஷ்டாந்தமாக தோன்றுகிறது. அம்பாளைப் போலவே எல்லா ஸ்திரீகளும் பனை ஓலைதான் போட்டுக் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும். இதனால்தான் பிற்காலத்தில் வைரத்தோடு போட்டுக்கொள்கிற டாம்பீகம் வந்த பின் கூட அதை வைர ஓலை
என்றே சொல்கிற வழக்கம் உண்டாகி இருக்கிறது. அம்பாளுடைய தாடங்கத்துக்கு வருவோம். மங்கள சின்னமான தாட்டங்கம் அவள் காதில் இருந்து இறங்கக்கூடாது. அப்படியானால் பரமேஸ்வரன் எக்காலத்திலும் ஜீவிக்கத்தான் வேண்டும். இதனால்தான் அவர் ஆலகால விஷம் உண்டும் கூட அது அவரை பாதிக்கவில்லை. இது உன் தாட்டங்க மகிமையம்மா என்கிறார் ஆச்சாரியாள். திருவானைக்காவில் அகிலாண்டேஸ்வரியின் தாட்டங்கத்திலேயே ஸ்ரீசக்கர சிவசக்கர பிரதிஷ்டை செய்து அவளை சௌமியமூர்த்தியாக்கிற ஆச்சாரியாள் இப்படி இங்கே தவ ஜனனி தாட்டங்க மகிமா என்கிறார். விஷத்தை சாப்பிட்டும் பரமேஸ்வரன் சொஸ்தமாக இருப்பதற்கு காரணம் எந்த விஷத்தையும் முறிக்கிற மருந்தாக அமிர்தமாக அம்பிகை அவரோடு சேர்ந்து இருப்பதுதான். வேதவாக்கியமான ஸ்ரீருத்ரத்தில் இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறது. ருத்ரனான கோரமாக இருக்கிற உனக்கு சிவா என்று ஒரு மங்கள சரீரம் இருக்கிறது. இந்த சிவாதான் லோகம் முழுவதற்கும் மருந்து. சிவா விஸ்வா ஹபேஜஷி ஹபேஷஜி. லோகத்துக்கு மட்டும்தான் அது மருந்தா? இல்லை, ருத்ரனான உனக்கும் கூட சிவாதான் மருந்து. சிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜி என்று வேதம் சொல்கிறது. கோரஸ்வரூபியையும் தன் பதிவிரத்தியத்தால் மங்களமாக்கி அவரை என்றென்றும் ஜீவிக்கும்படி செய்கிறவளை ஸ்திரீகள் ஆராதித்தால் பதிபக்தியும் தீர்க்க சௌமங்கல்யமும் சித்திக்கும். பெண்களுக்கு பதியேதான் குரு. பழைய காலத்தில் காமம் உள்ளே புகுமுன் காயத்ரி புகுந்து விட வேண்டும் என்று கருதி 8 வயசுக்குள் புருஷ பிள்ளைகளுக்கு உபநயனம் செய்து குருவிடம் சேர்த்தார்கள். அதே வயசில் பெண்களுக்கு கல்யாணம் செய்து புருஷனிடம் சேர்த்தார்கள். அவனையே குருவாகவும் தெய்வமாகவும் இவளுக்கு வைத்தார்கள். பிற்பாடுதான் காமம் ஏற்பட்டு அவனை அவள் பதியாக பார்ப்பதே. எனவே குருபக்தியும் பதிபக்தியும் பெண்களுக்கு ஒன்றேதான். பதிவிரதா சிரோமணியான அம்பாளை ஆராதிக்கிற பெண்களுக்கு அவள் தீர்க்க சௌமங்கல்யத்தை தருகிறாள். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கோபிகா ஸ்திரீகள் மார்கழி மாதம் முழுதும் தினம் அதிகாலையில் ஆற்றங்கரையில் அம்பாளை பூஜித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அடைந்தார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. பிற்பாடு ருக்மணியும் அம்பாளை ஆராதனை செய்தே பகவானை பர்த்தாவாக அடைந்தாள் என்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டிலும் சங்க காலத்திலேயே அம்பாவாடல் என்கிற பேரில் கன்னிப்பெண்கள் கல்யாணமாவதற்கு அம்பாளை வழிபட்டார்கள் என்று தெரிகிறது. இதற்கு பாவை நோன்பு என்ற பெயர் இருக்கிறது. இன்னமும் கன்னிப்பெண்கள் கல்யாணமாவதற்காக கௌரி பூஜை பண்ணுகிறார்கள். ஆந்திர தேசத்தில் அவ்வழக்கம் அதிகம் இருக்கிறது. எப்பேற்பட்ட பர்த்தா வந்தாலும் அவனையே தெய்வமாக பாவித்து தன்னை சரணாகதி செய்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் உத்தம பதிவிரதா லட்சணம். ஏதோ ஓரிடத்தில் மனசை பரிபூர்ணமாக அர்ப்பணம் பண்ணிவிட வேண்டும், பிறகு அதை மாற்றக்கூடாது என்பதுதான் முக்கியம். அந்த ஓரிடம் உத்தம வஸ்துவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. அது எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்துவிட்டு போகட்டும். அதனிடத்தில் நம் மனசை பூரணமாக சமர்ப்பித்து விட்டால் அப்புறம் நமக்கென்று தனியாக எதுவுமே செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இது தன்னலனை அடியோடு இழந்து கொள்கிற நிலை. இப்படி அகங்காரம் அடியோடு போய்விட்டதனால் மோட்ச மார்க்கத்துக்கு வாசலை திறந்து விட்டார் போலாகிறது. நாம் சரணாகதி பண்ணுவதுதான் இதில் முக்கியம். அது எந்த பாத்திரத்தை குறித்து என்பது அவ்வளவு முக்கியமல்ல. ஒரு ஸ்திரீ எப்படிப்பட்ட புருஷன் கிடைத்தாலும் அவனிடம் சரணாகதி செய்து பதிவிரதையாக இருந்து அவனையே பரமேஸ்வரனாக நினைத்து விட்டாளானால் நிச்சயமாக அந்த பரமேஸ்வரன் இந்த புருஷன் மூலமே அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி விடுவார். மகா குரூபமும் விபரீத குணமும் படைத்த பதியிடம் அதிவிஸ்வாசத்தோடு இருந்த நளாயினிக்கு சூரியனையே உதிக்காமல் நிறுத்தி வைக்கிற சக்தி உண்டாயிற்று. பதிவிரத்தை பூஜிக்கிற அந்த பதிக்கு ஒரு சக்தியும் இராது. நளாயினியின் பதியால் சூரியனை உதிக்காமல் நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? முடியாது. பரமேஸ்வராம்சம் லவலேசம் கூட தனக்கு இருப்பதாக ஒரு பதிக்கு தெரியாத போது கூட
அவனை ஈஸ்வரனாக மதிக்கிற இவளுக்கு சகல சக்தியும் வந்து விடுகிறது. குரூபியிடமும் குணஹீனனிடமும் கூட பதிபக்தி பாராட்டுவதுதான் விசேஷம். அவர் இயற்கையாகவே நல்லவராக இருந்தால் நம் தியாகத்தை காட்ட வழி ஏதும் இல்லை. அதற்காகவே பகவான் இப்படி குணஹீனனான புருஷனாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று நினைக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட பதியை அனுசரிப்பதால் ஏற்படுகிற அவமானமும் கொஞ்ச காலம்தான் இருக்கும். தனியாக நமக்கென்று மான அவமானம் என்ன இருக்கிறது என்று இவள் இருக்க வேண்டும். மொத்தத்தில் விஷயம் தனக்காக ஒன்றை பண்ணிக்கொள்வது என்பது அடிபட்டு போனால் அப்புறம் மோக்ஷம் சமீபம்தான். குரு விஷயமும் இப்படித்தான். நல்லவர் என்று நினைத்துத்தான் ஒருவரை குருவாக வரிக்கிறோம். பிற்பாடு அப்படி இல்லை என்று தெரிந்தாலும் கூட விடாமல் சிசுருஷை செய்தால் நம் மனசு சுத்தமாகிவிடும் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. எல்லாமாக ஆகியுள்ள பரமேஸ்வரன் தான் இங்கே இப்படி ஆகியிருக்கிறார் என்கிற பாவத்தை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். தகாத இடம் என்று தோன்றுகிற போதும் சிசுருஷியை குறைக்காமல் இருந்தால் ஜாஸ்தி பலன் என்று கூட தோன்றுகிறது. நன்றாக இருக்கிற ஒன்றிடம் பிரியம் வைப்பதில் விசேஷம் என்ன இருக்கிறது? கெட்டதிடமும் அதே பிரியத்தை வைத்துவிட்டால் நம் பிரியத்தாலேயே கெட்டதும் நல்லதாகலாம். கோரமான ருத்ரன் கூட அம்பாளால் மங்களஸ்வரூபியான மாதிரி குருஸ்வரூபமாக வருகிறவளும் அவள்தான். இந்த மாயாலோகம் அவளால் தான் நடக்கிறது. அதிலிருந்து கைதூக்கி விடுவதற்காக அவளே குருவாக வருகிறாள். குண்டலினி யோக சாதகர்கள் தங்கள் சிரசின் உச்சியில் பிராணசக்தியை கொண்டு வந்து அங்கே பூரண சந்திரனில் அம்பாள் பாதத்தை தரிசிக்கிறார்கள். இதையே குரு பாதுகை என்றும் சொல்கிறார்கள். காளிதாசரும் தேசிக ரூபேண தர்ஷிதாபியுதயாம், ஆச்சாரிய வடிவில் தன் மகிமையை காட்டுகிறவள் என்று அம்பாளை ஸ்துதிக்கிறார். ஈஸ்வரன் மயானத்தில் வசிக்கிறாரா? வசிக்கட்டும். பேய் பிசாசுகளோடு கூத்தடிக்கிறாரா? அடிக்கட்டும். சம்ஹார தாண்டவம் பண்ணுகிறாரா? பண்ணட்டும். ஊர் ஊராக பிச்சை எடுக்கிறாரா? எடுக்கட்டும். அவர் எப்படி இருந்தாலும் அவருக்கே ஹிருதயத்தை அர்ப்பணம் செய்வேன் என்று அவரிடமே தீவிரமாக அன்பு வைத்து தக்ஷ யஜ்ஞத்தின் தன் பிராணனையே தியாகம் செய்த அம்பாள்தான் இப்படிப்பட்ட பதி பக்தியை, குரு பக்தியை அனுகிரகம் செய்கிறாள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது திருக்கடவுரில் திருமைச்சூர் பகுதி 59. நம்ம அதில் முதல்ல 94வது அபிராமி அந்தாதி பாடலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்ததையும் முடிஞ்ச 95ஐயும் பார்க்கலாம். விரும்பித்தொழும் அடியார் விழிநீர் மல்கி மெய் புலகம் அரும்பித்ததும்பிய ஆனந்தமாகி அறிவு இழந்து சும்பிக்களித்து மொழி தடுமாறி முன் சொன்ன எல்லாம் தரும் பித்தரவரென்றால் அபிராமி சமயம் நன்றே நன்றே வருகினும் தீதே விளைகினும் நான் அறிவதொன்றேயும் இல்லை உனக்கே பரம் எனக்கு உள்ள எல்லாம்
அன்றே உனதின்றளித்து விட்டேன் அழியாத குணக்குன்றே அருட்கடலே இமவான் பெற்ற கோமளமே அழியாத குண குன்றே அருட்கடலே இமவான் பெற்ற கோமளவே விரும்பி தொழும் அடியார் விழிநீர் மல்கி மெய் புலகம் அரும்பி ததும்பிய ஆனந்தமாகி அறிவு இழந்து சுரும்பி கழித்து மொழிதடுமாறி முன் சொன்ன எல்லாம் தரும் பித்தராவர் என்றால் அபிராமி சமயம் நன்றே அப்படின்னு. என்னது இது ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னா, அபிராமி சமயம், அபிராமி அன்னையை வழிபடும் மார்க்கமானது நன்றே, ரொம்ப சிறந்தது, ரொம்ப அழகானது, நமக்கு உகந்தது அப்படின்னு ஒரு குழந்தை கிட்ட அம்மா சொல்ற மாதிரி ஒரு சொல்றார். அபிராமி சமயம் நன்றே. எது நல்லது அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா எல்லாத்துலயும் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் இல்லையா? குழந்தைகள்லாம் அப்படிதான் என்ன கேட்கும், ஏன் பண்ணணும், அது எப்படி இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும்னு யார் சொன்னா, யார் பார்த்தாலும் கேட்கிற மாதிரி நம்ம கேட்கிறோமோ அப்படிங்கறத அவரே மனதுக்குள்ள அதை நினைத்து அதுக்கு பதில் சொல்ற மாதிரி அபிராமி சமயம் நன்றே. அபிராமியினுடைய மார்க்கம், வழிபடும் மார்க்கமானது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எப்ப நல்லது? விரும்பி தொழும் அடியார், அம்பாளான உன்னுடைய மேல பேரன்பு பூண்டு ஆசையோடு வழிபடும் அடியார்கள் எல்லாம், அப்பேற்பட்ட அடியார்கள் எல்லாம் எப்படி இருப்பா தெரியுமாவா? விழி நீர் மல்கி, அம்பாளுடைய பேர் சொன்ன உடனே கண்ட நீர் பெருக ஆரம்பிச்சிடுமா, மெய் புலகம் அரும்பி, உடம்பெல்லாம் அப்படியே மயிர்கூர் செரியுமா, முடிகள்லாம் அப்படியே நிற்குமா, ததும்பிய ஆனந்தமாய், ஆனந்தமானது பொங்கி அப்படியே மேல வழியுமா, பாத்திரத்தை பால் பொங்கி வழியிற மாதிரி, சுரும்பிற் கழித்து தேனை உண்ட வண்டு போல மயங்கி, சுரும்புனா இங்க தேன் வண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம், சுரும்பிற் கழித்து தேனை உண்ட அந்த வண்டு போல மயங்கி, மொழி தடுமாறி, என்ன சொல்றோன்னு தெரியாத வாய் குளறி, முன் சொன்ன எல்லாம், இப்ப முன்னாடி சொன்னோம் இதெல்லாம், அன்பு பூண்டு பேர் ஆசையோட வழிபடும் அடிவர்கள் கண்களெல்லாம் நீர் பெருகி உடம்பெல்லாம் மேற்கூச்செறிந்து பொங்கி வரும் ஆனந்தமயமானது வெளியே வழிந்து தவழ, தான் அறிவு இழந்து, தன்னுடைய அறிவும் இழந்து, தான் என்ன பண்றோங்கிறதையும் அறியாமல் என்ன பண்றோன்னு நிலையவே மறந்து தேனை உண்ட வண்டு போல அப்படி வார்த்தையெல்லாம் குழறி அப்படியே முன்ன சொன்னது எல்லாம் அப்படியே அப்படி ஒரு மாதிரியான நிலைக்கு போயிடுறான்னு, ஒரு பித்தர் மாதிரி ஆயிடுறான்னு சொன்னாக்க, முன் சொன்ன எல்லாம் தரும், இப்படி முன்ன சொன்ன எல்லாத்தையும் தனக்கு உடையவர்களாக தருவதற்கு பெறுவதற்கு பித்தராவர் என்றால் காரணமான பித்து உடையவர்களாக ஆனால் என்ன, அப்படி ஒரு பைத்தியமான நிலை. அது எனக்கு அது மேல ஒரே பைத்தியம் சார் அப்படிங்கிறாள். ஐயோ, எனக்கு தோடி கேட்டா தோடி மேல ஒரு பைத்தியம், அப்படியே தோடியே கேட்டுன்ற போல இருக்கு இல்லையா? எனக்கு அப்படியே சிவபுராணத்தை படிச்சா அது மேல அப்படியே ஒரு மயக்கம் சார், எனக்கு சிவபுராணத்தை கேட்டுட்டே இருக்கணும் போல தோணும். கம்பராமாயணத்துல அடாடாடா, இந்த கம்பராமாயணம் போல இன்னொன்னு பார்க்க முடியுமா? நம்ம அதை கேட்க கேட்க பேரானந்தம் இல்லையா? கம்பர் சொல்ற ஒரு இதுவும் காளிதாசனுடைய ஒரு காவியமும் எத்தனை பிரமாதமா ஓமையோட கூடியிருக்கு. ஓமா காளிதாசன்னு எனக்கு அப்படியே காளிதாசன் ஒரு பித்தங்கிறாலே அந்த மாதிரி ஒரு பித்த ஆகணுமா. எப்படி அம்பாளை வழிபடுறச்ச கண்கள்ல நீர் ததும்ப உடம்பெல்லாம் மேற்கூச்செறிய பொங்கி வரும் ஆனந்தமயமாக நின்று தன்னை தான் என்கக்கூடிய ஒரு அறிவையும் இழந்து தேனுண்ட வண்டு போல அப்படியே தான் என்ன சொல்றோன்னு வார்த்தைகளான குளறும்படியாக இருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை வருவதற்கு காரணமான பித்து உடையவர் போல, பித்தனை போல. ஆனால் அப்போது அந்த சமயத்துல அன்னை அபிராமியை வழிபடும் மார்க்கமானது சிறந்துதாங்கிறான். தன்னிடம் அன்பு செய்து விரும்பி வழிபடும் அடியார்கள்லாம் கண்ணில் நீர்மல்க உடம்பெல்லாம் மேற்கூச்செறிய பொங்கி வரும் ஆனந்தமயமாக நின்று அந்த ஜீவ போதத்தை இழந்து தேனை உண்ட வண்டு போல மயங்கி அப்பா, அதுக்கப்புறம் வார்த்தைகள் எல்லாம் குழறி இப்படி சொன்ன எல்லா பொருளும் உடையவர்களாக
அந்த காரணத்தை உடைய பித்தை உடையவர் போல ஆனவர்களா பித்தர்களாக ஆனார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அம்பாளுடைய வழிபாட்டு நிலையான அபிராமி சமயம் நன்று அப்படின்னு இந்த பாடல் சொல்றார். அந்த ஒரு நிலை வரணும்னு யாருக்கு வரும்? ஒரு ரமணருக்கு வரும், மகா பெரியவாளுக்கு வரும், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு வரும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு காளின்ற பேரை கேட்ட உடனே அப்படியே ஆனந்தமயமாய யோக நிலைக்கு போயிடுவார் அவர். அந்த ஒரு யோக நிலைக்கு போறதுக்கு எல்லாம் கடந்த நிலையை அடைவதற்கு நம்ம சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் அந்த ராமநாமம் அந்த கிருஷ்ண நாமத்துல அப்படியே லயித்து போய் தன்னை மறந்து தன் உடம்புல ஆடை இருக்கு இல்லைங்கிறது கூட தெரியாத நடந்து போவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பித்தர் மாதிரி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்றார். இது மாதிரி அந்த பரவசமான நிலையை அடையறதுக்கு உள்ளான தகுதி நமக்கு வந்துடுத்துன்னா அந்த நிலைக்கு போகக்கூடிய பயிற்சியும் பெற்று நாம அதை அடைந்தோம்னா அபிராமியோட சமயம் அந்த வழிபாடு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இல்லையான்னு கேட்கிறார். அப்ப அந்த நிலைக்கு வந்த போது அவ எப்படி இருப்பா தெரியுமோ? அத அடுத்த பாடல சொல்ல போறார். நன்றே வருகனும் தீதே விளைகனும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை. உனக்கே பரம் எனக்கு உள்ளவெல்லாம் அன்றே உனதென்று அழித்து விட்டேன். அழியாத குணக்குன்றே அருட்கடலே இமவான் பெற்ற கோமளமே அப்படிங்கிறார். இந்த நிலை வர்றது ரொம்ப ஒரு கஷ்டம் தான். இதுல ரெண்டு நியாயம் சொல்லுவா பெரியவாள்லாம். மர்க்கட்ட கிஷோர நியாயம், மாஜார கிஷோர நியாயம். இந்த மர்க்கட்ட கிஷோர நியாயம்னு இந்த ஒரு குரங்கு குட்டி அது அம்மாவை கெட்டியமா பிடிச்சுக்கும். அம்மா எங்க போனாலும் அப்படியே விடாத கெட்டியமா பிடிச்சதுனால அம்மா அங்கேயும் மரத்துக்கும் கிடைக்கும் தாவி 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 போகும்போது குழந்தை கீழே விடாத அப்படியே கெட்டியமா பிடிச்சுக்கும். இங்க பொறுப்பு யாரோடது? குழந்தை கெட்டியமா பிடிச்சுக்கணும். அது விட்டுடுத்தோன்னா கீழே வந்தா அதோ கதி தான். அம்மா அதை கேர் பண்ணாத போயிட்டே இருக்கும். எப்போ என்ன உன்னை கெட்டியா பிடிச்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு தகுதி இல்லையோ போ எக்கடுக்கிட்டு போ அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும். ஆனா இதே பூனைகளுடைய குட்டி இருக்கு இல்லையா, அது ஒன்னும் பேசாத இருக்கும். அது பாட்டு அது அம்மா பூனை தான் என்ன பண்ணுன்னா அது பிறந்த அப்புறம் 9 இடத்துல மாத்துமா அந்த குழந்தைய. பத்திரமா ஒரே இடத்துல வச்சிருந்தா யாராவது எடுத்துன்னு போயிடுவோ, அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது கேடு வந்துடுமோன்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டிய அந்த அம்மா தாய் பூனையானது அது எடுத்துக்கொண்டு யாருக்கும் தெரியாதபடி 9 இடத்துல மறைச்சு வைக்கும்னு சொல்லுவா. அங்க பூனைக்குட்டிக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அதெல்லாம் அம்மா பார்த்துப்பா. நீ பார்த்துக்கோ, எல்லாம் உங்க கையில விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறச்ச அந்த பூனைகளுடைய அந்த தாய் பூனைக்கு தான் முழுக்க முழுக்க பொறுப்பு ஜாஸ்தி ஆகுது. அதுதான் இங்க இந்த மாஜார நியாயத்தை தான் இந்த பாடல்ல அபிராமி பட்டர் சொல்றார். நன்றே வருகினும் எனக்கு நல்லதே நடந்தாலும் தீதே விளைகணும் தீமையே விளைந்தாலும் உனக்கே பரம். அது எல்லா விளைவுகளும் நீதான், உனக்கு தான், நீதான் காரணம், நீதான் அதை பார்த்துக்கணும், நீ காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் உனக்கு அன்றே என்னை நீ ஆட்கொண்ட அந்த க்ஷணத்திலேயே உன்னுடையது என்று அழித்து விட்டேன். உனக்குன்னு எல்லாத்தையும் சமர்ப்பிச்சுட்டேன். என்னைக்கு உன்னை வழிபட ஆரம்பிச்சேனோ, உன் அருள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சதோ, உன் அருள் பார்வை என் மேல பட்டுதோ, அப்பவே பொறுப்பெல்லாம் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எனக்கு நல்லது வரும்னாலும் சரி தீமை வரும்னு சொன்னாலும் அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாவற்றுக்கும் நீயே பொறுப்புன்னு விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறார். யாரை பார்த்து சொல்றார்? அம்பாளை பார்த்து சொல்றார். அழியாத குணக்குன்றே அப்படின்னு கூப்பிடுறார். என்றும் அழிவில்லாத குறைவில்லாத நற்குணத்தினுடைய மலையாக இருப்பவளே, அருட்கடலே, அருளனும் கருணை நிறைந்த சமுத்திரம் போன்று விளங்கக்கூடியவளே, கருணை கடலே, இமவான் பெற்ற கோமளமே. இமவான் பாலமைய பிடியேங்கிறார் இல்லையா, அது மாதிரி பிடினா சின்ன யானைக்குட்டி. அம்பாளை அங்க யானைக்குட்டிங்க, இங்க இமவான் பெற்ற கோமளமேங்கிறார். பர்வதராஜன் பெற்ற மெல்லியடே கோமளமே, மெல்லிய இடைய உடையவளே, அழகான மென்மையான உடைய அபிராமியே, எனக்கு உள்ளவெல்லாம் எனக்கு அப்படின்னு உடைமையா இருந்த எல்லாத்தையும் எனக்கு இப்ப எதுவும் கிடையாது, எல்லாத்தையும் அன்றே உனது என்று அழித்து விட்டேன். நான் உன்னை சரணடைந்து நீ என்னை ஆட்கொண்ட அந்த க்ஷணத்திலேயே எல்லாம் உன்னோடதுன்னு சொல்லிட்டேன், உன்னோடதுன்னு கொடுத்துட்டேன். நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை. இனிமே எனக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை. நான் என்னோடது அகம் மம இப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. நம்ம கூட பெரிய ஹோமங்கள் பூஜைகள் யாகங்கள் எல்லாம் செஞ்சு போது கடைசியில் என்ன பண்றோம், ஆச்சாரியனுக்கு தட்சிணை கொடுத்துட்டு நம்மமா அப்படின்னு சொல்லுங்க. எந்த எதுவும் இல்லை, எல்லாம் கொடுத்துட்டேன். அது மாதிரி இங்க அபிராமி பட்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்றும் அழியாத
குன்றே, கருணா சமுத்திரமே, கருணை கடலே, பர்வதராஜனுடைய மகளே, எனக்கு நன்மையே வந்தாலும் சரி, தீமைகளே வந்தாலும் சரி, அவற்றை அடியேன் சிறிதும் அறிவதில்லை, பொருட்படுத்துவதும் இல்லை. எல்லாம் உனக்கே பாரம், நீதான் இதுக்கெல்லாம் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் என்னை ஆட்கொண்ட போதே உன்னோட நான் சமர்ப்பித்து விட்டேன். இனிமே எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, என்னோடதுன்னு எதுவும் கிடையாது. இந்த மண்ணுல வாழ்க்கையில நான் எல்லாம் விரும்பக்கூடிய எல்லா விதமான ஒரு கவலையற்ற வாழ்வு, எல்லாம் ஒரு எளிமையான வாழ்வு எல்லாத்தையும் அம்பாள் தான் நமக்கு கொடுக்கிறார். நம்ம அம்பாள் எல்லாத்தையும் யோகக்ஷேமம் வகாமியகம்னு கீதையில கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி அம்பாள் நமக்கு பொறுப்பாக இருந்து எல்லாத்தையும் அவளே பார்த்துக்கும் போது நமக்கு என்ன கவலை? அதனால்தான் பூனைக்குட்டி மாதிரி அவர், அம்மா நீதான் பார்த்துக்கணும், எல்லாம் உன்னுடைய அருள், உன்னுடைய தயவு, உன்னுடைய கருணை, உன்னுடைய பொறுப்பு, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, எனக்கு எது வந்தாலும் வரட்டும், நல்லது வந்தாலும் வரட்டும், கெட்டது வந்தாலும் வரட்டும், எல்லாம் உன்னுடைய அருள் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நான் நடந்து விட்டேன் அப்படிங்கிறார். இதுல லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல பார்த்தோம்னா 604வது நாமாவளியான குணநிதி, குணக்குன்றேங்கிறார்கள். குணங்களால் நிரம்பிய பெரிய குன்று, பொக்கிஷம் போன்றவள். கருணாரச சாகரா 326வது நாமாவளி. அம்பாள் கருணை எனும் கடலாக இருக்கக்கூடியவள். 197வது நாமாவளி சாந்திர கருணா, சாந்திரானந்த அவபோத்தாத்மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாராயணியத்தில் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? சாந்திரனா ரொம்ப மிகுந்த அளவிட முடியாத கருணை கடலாக, கருணா சமுத்திரமாக அம்பாள் இருக்கிறத 197வது நாமாவளி சொல்றது. 581வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல தயாமூர்த்திங்கிறது அம்பாள. தயையே வடிவாக உடையவள், கருணையே வடிவாக உள்ளவள், அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்தி. 992வது நாமாவளி பக்ஷபாதம் இல்லாத எல்லார்கிட்டையும் கருணையை காட்டக்கூடியவள். இவள் யாரு? சைலேந்திர தனையா, மலை அரசனின் மகள் பார்வதி. 246வது நாமாவளி பார்வதி. 634 சைலேந்திர தனையா. அம்பாள் பர்வதராஜ குமாரியாக, பர்வதராஜ குமாரி பவானின்னு கூட பாட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோமே, அந்த பார்வதியாக இருக்கக்கூடிய அவள் தான். அவள் மென்மையான அழகான மிருதுவான சரீரத்தை உடையவள்னு சொல்றதுக்கு 721வது நாமாவளியில கோமளாங்கி அப்படின்னு, 437வது நாமாவளியில கோமளாகாரா அப்படின்னு அம்பாளுடைய சஹஸ்ரநாமத்துல அவளுடைய நாமாவளி வருது. இப்பேற்பட்ட அம்பாளை எல்லாரும் பழைய திருவாச்சகத்துல கூட எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு. அன்றே என்ற நாவியும் உடலும் உடைமை எல்லாம் குன்றே அணையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ, இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ, என் தோள் முக்கண் எம்மானே, நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே. அந்த பாடல் திருவாசகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடல் அப்படியே இங்க நன்றே வருகனும் தீதையை விடைகனும் நான் அறிவது ஒன்றேயுமில்லை அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா? உனக்கு பரமனுக்கு உள்ளவெல்லாம் அன்றே உனதென்று அழித்து விட்டேன், அழியாத குணக்குன்றே அருட்கடரே எமவான் பெற்ற கோமளமே அபிராமி பெற்றது சொல்ற மாதிரி நாமளும், மா தாயே நல்லதோ கெட்டதோ எதுவும் எனக்கு தெரியாதுமா, உன்னை சரண் அடைஞ்சுட்டேன், எல்லாம் உன் பொறுப்பு, என்னை காப்பாற்ற வேண்டியது, என்னை ரட்சிக்க வேண்டியது, எனக்கு நல்லதை செய்வியோ தீமையை செய்வியோ எல்லாம் உன்னுடைய பாரம், உன்னுடைய பொறுப்புன்னு சொல்லி நாமளும் அதே அபிராமி பெற்றவருடைய வழியிலே அம்பாளை வழிபடுவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபிரிவா வைபவத்தில் 1967ஆம் வருஷம் விஜயவாடால யாத்திரையில் இருக்கிறதான் பெரியவாளுக்கு நவரத்ன கிரீடம் அவ சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இன்னும் பலவிதமான வைபவங்கள்லாம் நடந்தது. சங்கர ஜெயந்தியில வித்வத் சதஸ்து நடந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அவ 60,000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணினத்தை குருக்ஷேத்திரத்துல அந்த கீதோபதேசத்தை அந்த சித்திரமா வைக்கிறதுக்கும்
அங்கே பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு சந்நிதி வைக்கிறதுக்கும் பெரியவா சொல்லி அந்த பணத்தை கொடுக்க சொல்லி அங்கே பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அந்த 1967 சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி ரிஷிகேஷ்ங்கிற இடம் உத்தரப்பிரதேசத்தில். அந்த ரிஷிகேஷில் கங்கை கரையில் லக்ஷ்மண் ஜூலால ஆதிசங்கரருக்கு ஒரு மண்டபம் கட்டி அதில் ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. முன்னமே பார்த்துருக்கோம் பெரியவா ராமேஸ்வரம், ஸ்ரீசைலம், குருக்ஷேத்திரம், ரிஷிகேஷம், இன்னும் ஹரித்வார், காஞ்சிபுரம் முதலான பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பல இடங்கள்ல அவ யாத்திரை பண்றதே எங்கெங்கெல்லாம் போனாலும் அவ திருப்பாதம் பட்ட இடத்தெல்லாம் பல இடங்கள்ல ஆச்சாரியாளுக்கு பிரமாதமா மார்பிள்ல வெள்ளை செலவக்கல்ல 4 சிஷ்யாளோட சேர்ந்து இருக்கிறாப்புல பிம்பங்கள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அது கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணினா அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டே வரும். அதுலதான் அந்த வரிசையில இந்த 67ஆம் வருஷம் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ்ல லக்ஷ்மண் ஜூலால பெரியவா பிரதிஷ்டை பண்ண சொன்னா. அது மெட்ராஸ்ல இருந்த ஒரு பக்தர் ராமச்சந்திரன், பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்பா, அவர்கிட்ட பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருந்தா. அவர் மூலியமா அந்த 67ஆம் வருஷம் ரிஷிகேசத்துல பகவத்பாதாள் பிம்பம் பிரதிஷ்டை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அப்படி ரிஷிகேஷ்ல இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு சந்நிதி வரத்துக்கு இந்த ராமச்சந்திரர் முக்கிய காரணமா இருந்து எல்லாம் பண்ணினர். இவருக்கு பக்கபலமா அங்க ரிஷிகேஷ்லே இருந்த ஒரு சாது ஹரிபாபா மஹந்த் தாமோதர் தாஸ்ஜி அப்படிங்கிறவர், அவரோட உதவியோட அவர் தான் நிலம் வாங்கறதுக்கெல்லாம் உத்தாசி எல்லாம் பண்ண அவரோட உதவி மூலியமா அந்த ரிஷிகேசத்துல பகவத்பாதாளுக்கு சந்நிதி வந்தது. இப்படி பல காரணங்களால பல காரியங்களுக்காக தான் பெரியவா யாத்திரை பண்றா அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்புறம் விஜயவாடாலேருந்து பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து ஏலூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஏலூர்ல அசோக் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி ஸ்கூல், அதுல தான் பெரியவா தங்கி இருந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏலூர் விஜயத்தை ஆந்திரால பெரிய வித்வான் ஸ்ரீ மாண்டலிக வெங்கடேஷ் சாஸ்திரி அப்படிங்கிறவர், அவரோட தலைமையில தான் இந்த ஏலூர் வாசிகள்லாம் பெரியவாளை வரவேற்று பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி எங்க ஊர்வலம் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணி எங்க உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி சிறப்பா வரவேற்பு நடக்கிறது நரசிம்ம ஜெயந்தி வந்தது. அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஏலூர்ல இருந்து பெரியவா பூஜை பண்ணினா. காமகோடி பீடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் அப்பப்போ என்னென்ன உண்டோ அந்த பூஜைகள்லாம் அந்தந்த காலங்கள்ல விடாத பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். நடக்கிற பூஜையெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், சரஸ்வதி பூஜையா இருக்கட்டும், அதுவா இருக்கட்டும் இதுவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பஞ்சாங்கத்துல எந்த ஃபங்க்ஷன் போட்டிருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு நாள் கிழமையா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சம்பிரதாயத்துல எப்படி வந்திருக்கோ அது அப்படியே இந்த சம்பிரதாயம் மாறாத இன்னை வரைக்கும் கொண்டாடின்னு வருது காமகோடி பீடம். எதுக்காக அப்படின்னு நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கணும். ஆச்சாரிய பீடமா இருக்கிறதுனால எப்படி பண்ணணும், அது பண்ணினா என்ன பலன், எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையோடு அதை கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சொல்லி தராப்புலேயே நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படிதான் நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜையெல்லாம் ரொம்ப விமரிசையா நடக்கும். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜை அப்படின்னா அந்த சந்தியா காலத்துல சுவாமி எப்போ அவதாரம் பண்ணினாரோ அந்த க்ஷணத்துல தான், அந்த சமயத்துல நரசிம்ம சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணி பாகவத்துல இருக்கிற அந்த அவதார கட்டம் வாசிச்சு அதுக்குன்னு என்ன சம்பிரதாயமா நைவேத்தியங்கள்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ற வழக்கம். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைன்னு ஞாபகம் வருது. காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே ஒரு சமயம் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில தான் எதுவும் நடக்கும். நரசிம்ம ஜெயந்தி பூஜைக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கா, பெரியவா வந்து உட்கார்ந்துருந்தாச்சு, பூஜை ஆரம்பிச்சாச்சு. பூஜையெல்லாம் ஆகி அவதார கட்டம் வாசிச்சு நைவேத்தியெல்லாம் ஆகி தீபாரதனை ஆகி எல்லாம் ஆயிடுத்து. இது எல்லாம் ஆனோன்னு திடீர்னு என்னமோ பெரியவாளுக்கு சந்தேகம். உடனே கேட்டா, இன்னைக்கு அஸ்தமனம் எத்தனை மணிக்கு பாரு அப்படின்னு. உடனே பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துன்னு வந்து அஸ்தமனத்தை பார்க்க சொன்னா அஸ்தமனம் ஏதோ 6:38 அப்படின்னு போட்டிருக்கு. 6:38 அப்படின்னு போட்டிருந்தா உடனே பெரியவா இப்போ என்ன மணி பாரு அப்படின்னு. இப்போ மணி பார்த்தா 6:35. அஸ்தமனம் 6:38க்கு தான். ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, இன்னும் அஸ்தமனத்துக்கு 3 நிமிஷம் போல பாக்கி இருக்கு. பெரியவா சொல்றா,
அவர் அஸ்தமன காலத்துல தானே அவதாரம் பண்ணினார், நாம முன்னாலேயே பண்ணிட்டோம். அதனால என்ன பண்ணும், இப்ப திருப்பி இன்னொரு தரம் அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்குண்டான நைவேத்தியங்கள்லாம் பண்ணி பூஜையை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி தீபாராதனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு. இப்பதான் பண்ணினது எல்லாம் பண்ணியாச்சு, இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் நிர்மாலியமா போச்சு. உடனே அடிச்சு பிடிச்சிட்டு திருப்பி எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி பழையபடி உடனே பூஜை பண்ணி அவதார கட்டம் வாசிச்சு இப்ப திருப்பி ரெண்டாம் தரம். இது எதுக்கு பெரியவா? இது ஏதோ ஒரு கூத்தடிக்கிறாப்புல தானே தெரியறது. ஒரு ஞானியா இருக்கிறவா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய முக்கியமா எடுத்துன்னு இது மாதிரிலாம் பண்ணணுமா அப்படின்னா காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் ஞானிதான், அவருக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். நாம எல்லாரும் இந்த உலகத்துல அத்தனை பேரும் அஜ்ஞானிகளா இருக்கமே, நமக்கு அதோட தாத்பரியம் புரியணுமே, அதுல ஒரு ஸ்ரத்த வரணுமே, நமக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் வரணுமே. அதுக்காக தான் பெரியவா என்னமோ காலம் தவறாத ஒன்று சாஸ்திரத்துல சொன்னா அது சொன்னபடி நடத்தி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் இப்படி பண்ணி காமிச்சா. நமக்கு அது வரணும் அப்படின்னு உடனே நாளைக்கு வீட்டுக்கு வீடு நமக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி பண்றதையெல்லாம் என்ன பண்ணும், இதுதான் ஞாபகம் வரும். அப்படி பெரியவா திருப்பி பண்ணி காமிக்கலன்னு வச்சுங்கோ, உடனே எந்த ஒரு நாட்கிழமையா இருந்தாலும் நமக்கு சௌரியப்பட்ட போது நமக்கு தோணின போது பண்றது அப்படின்னு. நரசிம்ம ஜெயந்தி தானே, கார்த்தாலேயே பூஜை பண்ணா என்ன, ராத்திரி பூஜை பண்ணா என்ன, நம்ம சௌரியத்துக்கு பண்ணினா போறோம் அப்படின்லாம் வந்துடும். முதல்ல ஆரம்பத்துல நம்ம சௌரியப்படி பண்ணா போறோம்னு வரும். அது அப்படி போய் தேஞ்சு போய் நமக்கு அஸ்ரத்தியா போயிடும். அதுல ஒரு கவனமே இல்லாத கூட போயிடும். சில சமயங்கள் அது மாதிரி போயிடுறது நமக்கு. அப்படியா இன்னைக்கு அப்படின்னே தெரியாது, நான் சரியா பஞ்சாங்கத்தை பார்க்கலையே கவனிக்கவே இல்லையா அப்படிங்கிறோம். ஒரு நாள் கிழமையோ திதியோ நட்சத்திரமோ இது மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு கவனம் இல்லாத மறந்து போற அளவுக்கு நமக்கு ஸ்ரத்த குறைவு தானே இருக்கு. இது நம்மளுக்கு ஸ்ரத்தை குறைவை தான் காமிக்கிறது. இப்படி நமக்கு ஆயிடப்படாது, இது தேஞ்சு போயிடப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு ஸ்ரத்த வளரணும், நமக்கு ஞானம் வளரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்னமோ ஒரு 3 நிமிஷம் முன்னால பண்ணா என்ன பின்னால பண்ணா என்ன அப்படின்னா கூட அதை விட மாட்டா. அதை ஒரு சீரியஸா எடுக்கிறாப்புல ஒரு விஷயம் மாதிரி அதோட கனம் தெரியணும், அதோட விஷயத்தோட அந்த முக்கியத்துவம் தெரியணும். அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. சில பேருக்கு வேணா தோணலாம் இது ரொம்ப ஓவர் ஆக்ட் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. ஓவர் ஆக்ட் இல்லை அது. அதுதான் ஏன்னா ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல பொறுப்புல என்ன இருக்கா, அதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்தா கோகுலாஷ்டமி அப்படின்னா கோகுலாஷ்டமிக்கு எப்பொழுதும் பெரியவா எங்க இருந்தாலும் ஆங்கிற ஸ்ரீ கல்யாணராம பாகவதர் அப்படின்னு அவரோட பூர்வாசிரம பேர். அப்புறம் சன்னியாசம்லாம் வாங்கிட்டு ஆங்கிற பெரியவா அப்படின்பா. அவர் சென்னையில திருவல்லிக்கேணிங்கிற இடத்துலயே இருந்தா. அதனால திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம். அவர் பேரை சொல்ற வழக்கம் கூட கிடையாது, திருவல்லிக்கேணி பிரிவா அப்படின்னே சொல்ற வழக்கம் இல்லையா. அவர் பாகவத பிரிவா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். சதா சர்வகாலமும் பாகவதம் நாராயணியம் பாகவதம் நாராயணியம் இப்படிதான் அவளுக்கு இருப்பா. அதை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது. அப்படி பாகவதம் தெரிஞ்சா கூட படிச்சா கூட அதை சொன்னா கூட எந்த ஒரு லௌகீக விஷயத்திலையும் பற்று இல்லாத ஒரு துறவி அப்படின்னா அப்பட்டமான ஒரு பழுத்த துறவியா இருந்துட்டு அவளுக்கு குடும்பம் இருந்தது, குழந்தைகள் இருந்து எல்லாம் இருந்தது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவளோட ஃபேமிலி லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப நமக்கு ஒரு ட்ராஜடி அப்படிங்கிறாப்புல தான் இருக்கும். ஒரு சௌக்கியமும் ஒன்றும் சந்தோஷப்படுறாப்புல ஒரு உற்சாகப்படுத்துறாப்புலயே இருக்காது. ஞானிகளுக்கு எல்லாமே அப்படிதான் அமையும் போல இருக்கு. ஆனா அதையும் மீறி அவளோட பக்தி ஸ்ரத்தையில எப்படி இருக்கா, ஞானத்துல எப்படி தெளிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறது தான். இது நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமா ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளா இருக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஈஸ்வரன் எப்படிலாம் சிருஷ்டி பண்ணி அனுப்புறாரோ அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்கும். பெரியவா பக்தாள்ல பரம பக்தரான பிரதோஷ வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு முன்னாலேயே பார்த்துருக்கும். அவளுக்கு 2 குழந்தைகள், இன்வேலிடா 2 குழந்தைகள். இதை வச்சுண்டு ஒரு சாதாரண ரயில்வேல ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துட்டு என்ன பெரிய பெரிய சாதனையெல்லாம் பண்ணியிருக்கா, காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. காஞ்சிபுரத்துல ஓரிக்கையில இத்தனாம் பெரிய கற்கோவில் எழும்புறதுக்கு காரணமா இருந்திருக்காரு. அவரோட பக்தியினால தபஸ்னால தானே எழும்பி இருக்கு. அப்படின்னா அவளோட பக்தியோட ஆழம் என்ன, அதோட வலிமை என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல இருக்கு. அதை போலதான் இந்த ஆங்கிற பெரியவான்னு சொல்லக்கூடியவாளும். அவளுக்கு எப்ப பாரு பாகவதம் நாராயணியம் ராமரோட பெருமை இதுதான் தெரியும். ராமாயணம் பாகவதம் இதுதான். அதுலயே ஊறி இருந்தா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே அவளுக்கு லௌகீக வாழ்க்கையில சௌக்கியமா கஷ்டமா அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு பிரஜையே இல்லாத இருந்திருக்கு. அவளுக்கு சில சிரமங்கள்லாம் இருக்கு குடும்பத்துல அப்படின்ட்டு இவர்கிட்ட பக்தி உள்ளவா இவரோட சிஷ்யா சில பேர் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கா. அப்ப சொன்னா பெரியவா கேட்ட கேள்வி, பாகவதர் சொல்லி அனுப்பிச்சாரா அப்படின்னு. தான் கஷ்டப்படுறதா அவர் சொன்னாரா?
பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா அனுகிரகத்தை கஷ்டம் தெரியும் அவர் சொன்னாரா அப்படின்னு. இன்னும் அவங்க போனவா சொன்னா இல்ல அவர் சொல்லல, எங்களுக்கு தான் அவர் பார்த்தாக்க சிரமமா இருக்கு, அதனால நாங்க கேட்கிறோம் அப்படின்னு. அப்ப பெரியவா சொன்னது, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம். வார்த்தையை பாருங்கோ, ஞானிகளை பத்தி நீனும் நானும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு. எப்போ அவளே கவலைப்படலையோ நீ நானும் ஏன் கவலைப்படணும் அப்படின்னு சொன்னான். அதே மாதிரி விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும், ஆகாசத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து விமானம் வந்து அவர் அழிச்சுன்னு போகும். ஏன்னா அத்தனை ஆவர்த்தி பாகவதம் ஆயிருக்கு, அப்படி பாகவதம் ஊறி இருக்கு, நாடி நரம்பெல்லாம் ஊறி இருக்கு, விமானம் வந்து அழிச்சுன்னு போகும் அப்படின்லாம் வாக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ஸ்திதியில இருக்கணும் அந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவா. அவள்கிட்ட சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணி, இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அப்பேற்பட்ட ஒரு உத்தமர், அப்பேற்பட்ட ஒரு மகாத்மா, அவருக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணினது எப்பொழுதும் இந்த கோகுலாஷ்டமி சமயத்துல சப்தாகமா வந்து இந்த பாகவதத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா உத்தரவை சிரமேற்கொண்டு இந்த திருவல்லிக்கேணி பெரியவாலும், பெரியவா எங்க கேம்ப்ல இருந்தாலும் சரி, பெரியவா இருக்கிற இடத்துக்கு போய் ஒரு வாரம் முன்னாலேயே போய் அங்க கிரமமா பாகவத சப்தாகத்தை மூலபாராயணம் பண்றது, அதை உபன்யாசம் பண்றது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இப்படி மூலபாராயணம் பண்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சா பெரியவா அப்படியே கூடவே வந்து உட்காந்து கேட்பா, அத்தனை பாராயணத்தையும் கேட்பா, இந்த உபன்யாசத்தை கேட்பா. அந்த சமயத்துல யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் இந்த பாராயணம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே, இந்த பிரவச்சனம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா வேற யாரோடையும் பேச மாட்டா, ஒருத்தர் பேசுறதையும் தானும் காதுல வாங்கிக்க மாட்டா. அப்படி ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட பக்தி ஸ்ரத்தையோட கேட்பா. அப்படி பாகவத சப்தாகம்லாம் நடக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு கிருஷ்ணாவதார கட்டம் எப்போ வாசிச்சு எப்போ பூஜை எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னார். கரெக்டா நடுநிசிக்கு, சுவாமி நடுநிசிக்கு தான் 12 மணிக்கு தான் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுனால அந்த ராத்திரி நடுநிசி 12 மணிக்கு தான் இந்த பாகவத அவதார கட்டத்தை வாசிச்சு அதுக்கு உண்டான பூஜைகள்லாம் பண்ணணும். அப்படி பண்றதே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் நடக்கு. இவர் கரெக்டா நடுநிசியில தான் பூஜை பண்ணணும், அது மாதிரி பண்றதே அப்படி கிருஷ்ணாவதார காலத்துல எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி தான் நம்ம இப்ப பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா அந்த பாவத்துல கொண்டு வந்து நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல பார்த்தீங்கன்னா மழை தூறல் போடும், மழை பெய்யும், எல்லாம் பண்ணும். இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமா தான் இருக்கும், ஆச்சரியமா இருக்கும், அமானுஷ்யமா இருக்கும். இது இத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ராமநவமியாக இருக்கட்டும், கோகுலாஷ்டமியா இருக்கட்டும், நரசிம்ம ஜெயந்தியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விசேஷமா இருக்கட்டும், நவராத்திரியா இருக்கட்டும், சிவராத்திரியா இருக்கட்டும், விநாயக சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், என்னவா இருந்தாலும் அதுக்கு நடக்கிறதே அந்தந்த காலகட்டங்களில் அதை பண்றதே. அதுல முழுக்க முழுக்க இதுக்கு மேல இனிமே இன்வால்மெண்ட் இருக்க முடியாது, பக்தி ஸ்ரத்தை இருக்க முடியாதுங்கிறப்பல இருந்து காமிப்பா. ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும், பக்தி எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கும் உதாரணமா பகவானே தானே வந்து பக்தி பண்ணி காமிக்கணும். பல க்ஷேத்திரங்களை பார்க்குறமே, இந்த ஊர்ல சிவன் வந்து அம்பாளை பூஜை பண்ணினார், அம்பாள் வந்து சிவனை பூஜை பண்ணினா, விஷ்ணு சிவனை பூஜை பண்ணினார், சிவன் விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணார், இவா வாழை பூஜை பண்ணா, இவா வாழை பூஜை பண்ணா, தெய்வங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பூஜை பண்ணாப்பெல்லாம் நமக்கு புராணங்கள்லாம் சொல்றது. இது ஏதோ ஒரு தெய்வம் வசதி, இன்னொன்னு பூஜை வாங்கிக்கிறதையும் வசதி, பூஜை பண்ற தெய்வம் அதுக்கு கீழே அதுக்கு ஒன்றும் சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாவம் வந்துடும். அது வரக்கூடாது. இவ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரையும் ஏன் பூஜை பண்ணி காமிக்கிறான்னர், ஒரு பக்திங்கிறத எப்படி பண்ணணும், பூஜைங்கிறத எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த தெய்வமே பண்ணி காமிச்சாதான் உண்டு. அதுதான் இதுக்கு முக்கியமான தாத்பரியம். அதைத்தான் நாம எடுத்துக்கணும். அப்படிதான் நீங்க பெரியவாளும் பூஜை பண்றா, அத்தை பண்றா, ஜபம் பண்றா, தப்பு பண்றா அப்படின்னா இதனால வரப்போற பலன் அவருக்கு ஒன்றும் விசேஷமா இல்லை. அந்த பலனை கொடுக்கக்கூடியதே அவர் தான். ஆனால் ஏன் இதெல்லாம் இப்படி கொண்டாடி நமக்கு பண்ணி காமிக்கிறா அப்படின்னர், இதை எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பண்ணணுங்கிறது அவர் நமக்கு நேருக்கு நேர் பண்ணி காமிச்சா அதை பிடிச்சிருந்து இதை பார்த்தவாழ்ல ஏதோ பல பேர்ல ஒருத்தருக்கானும் 2 பேருக்கானும் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்தையா இறங்கி இருக்கும். அது அங்கங்க இருந்தாலே போறோம். அப்படிதான் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்திக்கு பெரியவா ஏலூர்ல இருக்கிறதே பண்ணினா. இன்னும் இந்த எப்படி பக்தி ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை நம்ம பின்னால பார்க்க போறோம். இருந்தாலும் இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தியில இந்த ஏலூர்ல பண்ணினா அப்படிங்கிறதே இதெல்லாம் சொல்ல தோணித்து ஞாபகம் வந்தது. அதை இப்போ சொல்றோம். இப்படி ஏலூர்ல பெரியவா இருக்கிறதே அங்கேயும் பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் நடந்தது. அப்போ போலகம் ஸ்ரீ ராமா சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், பெரிய மகா பண்டிதர், பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி, பல கைங்கரியம் பண்ணினவர். அவர் என்ன பண்ணினார், 70 பெரியவாளுக்கு சதாபிஷேக சங்கியாத வயாம்சி எதி ஜிக்மிவான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு
ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ துவம் ஜீவ சரதசதம், ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரோஹோ துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு முடியும். இது மாதிரி ஒரு 60-70 ஸ்லோகம் தான் கவனம் பண்ணி அதை ரச்சனை பண்ணி இதை எழுதின பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினு இந்த ஏலூர்ல. அந்த ஸ்லோகமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். பெரியவாளை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் முடியறதே ஸ்ரீ சந்திரசேகர் குரு துவம் ஜீவ சரதசதம் துவம் ஜீவ சரதசதம் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு. அதாவது என்ன, நீங்கள் 100 ஆண்டு காலம் இருக்கணும், 100 காலம் இருக்கணும். நம்ம ஆழ்வார்லாம் பாடுறாரோ இல்லையோ, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 ஆண்டு மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா நீ சேவடி செவ்வி திருக்காப்பி அடியோமோடும் நின்னோடும் 1000 பல்லாண்டு அப்படிலாம் பாடுறா இல்லையா. ஆயிரக்கணக்கானண்டு அப்படின்னு பகவான பக்தாள் ஆசீர்வாதம் பண்றாப்புல வாழ்த்துறதே நமது சனாதன மதத்துல ஒரு ஸ்பெஷல். பொதுவாவே சின்னவாளை பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா, வாழ்த்துவா, தீர்காயுஷார் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. ஆனா நமது மதத்துல தான் ஈஸ்வரனை கூட பக்தாள்லாம் வாழ்த்தலாம். நீ நன்னா இருக்கணும், க்ஷேமமா இருக்குது, 100 ஆண்டு காலம் வாழு அப்படின்லாம் சொன்னாக்க என்னென்ன, நீ 100 ஆண்டு காலம் இருந்து எங்களுக்கெல்லாம் வாழையடி வாழையா எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பக்தாள் தன்னோட பக்தி மேலிட்டால இப்படி துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு வாழ்த்துறதும் ஒரு சம்பிரதாயமா இருக்கிறதுனால தான் போலகம் ராமாசாஸ்திரி பெரியவாளுக்கு துவம் ஜீவ சரதசதம் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணினர். அது வேதாத்தியானம் பண்ணின ஒரு மகா பண்டிதரோட வாக்கோல்யம். அந்த வாக்கு சத்தியமாகணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு. பெரியவாளும் தன்னோட திவ்ய சரீரத்தோட 100 ஆண்டு காலம் இருந்தா. ராமாசாஸ்திரியில் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னது சத்தியமா ஆறாப்புல பெரியவாளும் 100 ஆண்டு காலம் திவ்ய சரீரத்தோட இருந்தா. 100 வயசு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வருது. பெரியவா சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நான் 120 வயசு இருப்பேன், அப்படி இருப்பேன், இப்படி இருப்பேன்லாம் சொல்லியிருக்கா. சில பேருக்கு இதை கேட்டவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து. என்ன பெரியவா 120 வருஷம் இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா, அப்படி இருப்பேன்னா. இப்போ பெரியவா சொன்ன வாக்கு பொய்யா எடுத்தா. 100 வயசு தானே இருந்தா சரீரத்தோட. நான் தான் இந்த சரீர கணக்கை வச்சுன்னு சொல்றேன். அது சாஸ்வத வஸ்து, எப்பொழுதும் இருக்கு, எங்கேயும் இருக்கு. அதுக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. இருந்தா கூட இப்படி நமக்கு ஒரு சரீர ரீதியா அப்படி லௌகீக ரீதியா பாக்குறதுனால. ஆனா பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சொன்னா, ஒரு பேப்பர்ல வந்தது, யாரோ ஜப்பான்லயோ எங்கேயோ வெளிநாட்டுல ஒரு 120 வயசோ 130 வயசோ இருக்கிற ஒரு அம்மா இருக்கா அப்படின்னு பேப்பர் வந்தது. சந்திரமௌலின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிடுறாரு. அவர்கிட்ட இந்த பேப்பரை காமிச்சு, இதை பார்த்தியோ? பார்த்தேன். எல்லாரும் என்ன பெரியவர், என்ன கழுவாங்கிறாளே, என்னை விட ஒரு கழுவி உலகத்துல இருக்கா பத்தியோ, இந்த நியூஸை பார்த்தா தெரியறது இல்லையோ? ஆமாம் அப்படின்னு. இது நான் எத்தனை வயசு இருப்பேன், நானும் 120 வயசு இருப்பேன்னு சொன்னேனோ அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னு. பெரியவாளும் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னுருவர். அப்ப இருக்கலாமோ அப்படின்னு. இருக்கலாமோ இருக்கப்படாதான்னு கேட்டா அவர் சொன்னார், பெரியவா எத்தனை நாள் இருந்தாலும் உலகத்துக்கு அனுகிரகம் தான், எத்தனை நாள் தரிசனம் பண்ணாலும் ஜனங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாக்கியம் தான், அதனால இருக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, வேதம் 100 வயசுன்னு தான் சொல்லியிருக்கு, சதமானம் பவதி சதாயுப் புருஷகான்னு சொல்றது. அதே மாதிரி நாம மாத்தியானிகத்துல சந்தியாவந்தனத்துல மந்திரம் சொல்றோம். என்ன பண்ண, பஷ்யேம சரதசதம் ஜீவேம சரதசதம் நந்தாம சரதசதம்லாம் சொல்றோம். இப்படி 100 சாஸ்திரம் சொல்றது, மந்திரங்கள்லாம் சொல்றது. அதனால வேதம் சொன்னது பொய்யாகப்படாது, அதனால 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு. அந்த வேத வாக்கியத்தை மீறி, அந்த வேத ஆணையை மீறி யாரும் எதுவும் நடக்கப்படாது. அதனால இந்த வேதம் சொன்னதுதான் சத்தியமா இருக்கணும், அதனால 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படின்னு சந்திரமௌலி சொல்வார். இதுலேயும் தெரியுது 100ஓட பூர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன்னா இப்ப என்ன தெரியுதுன்னு, இவர் எப்போ வேணா நினைச்சா போகலாம், நினைச்சா வரலாம் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த ராமாசாஸ்திரியிலும் துவம் ஜீவ சரதசதம் அப்படின்னு சொன்னதும் இதுக்கு பொருத்தமாறுது. இதை விட ஆச்சரியம், ஒரு கோதாவரி ஜில்லாலேருந்து ஒரு வித்ய சதஸ்க்கு பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தார். அதுல உடல் ஊனமா அங்கஹீனமா ஒரு பெரிய வித்வான். அவர் நடந்து கிடந்தெல்லாம் வர முடியாது, ஒரு கால் இல்லை. அவரோட சம்சாரம் மகா பதிவிரத. அவரை அழிச்சுன்னு ஒரு எப்படி இவரை தூக்கின்னு வரான்னா, ஒரு கூடையில அவரை உட்காந்து வச்சு தலையில சுமந்துன்னு வரா, ஏதோ கரியாரியா தூக்கின்னு வராப்புல. இந்த வித்வசஸ்குடி வந்திருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு இது ரொம்ப ரேரா இருந்தது. ஒரு ஸ்திரீ, அதுவும் இந்த கோதாவரி ஜில்லா ஆந்திரா ஜில்லால இருக்கிற, ஆந்திரா தேசத்துல இந்த கோதாவரி ஜில்லால இருக்கிற இந்த ஸ்திரீகள் எல்லாமே நல்லா வாட்ட சட்டமா நல்லா பலசாலிகளா இருப்பா. கூடையில உட்காந்து வச்சுன்னு வந்தோன்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்து பெரியவா அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு பேசியிருந்தா. இல்லை அவருக்கு இப்படி உடம்பு இருக்கிறதுனால நான் தான் எங்கே போனாலும் அழிச்சுன்னு போவேன் வருவேன். இப்படிலாம் கைங்கிற முடியும் நலாயினி இளாயின்னு இந்த புராணத்தெல்லாம் கேட்குறோம். புருஷனை தலையில் தூக்கிட்டு போனா, கூடையில் வச்சு சுமந்துன்னு போனான்னு.
அப்படி புராணத்தில் கேட்டதெல்லாம் இன்னமும் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்குங்கிறதுக்கு சாட்சி மாதிரி இந்த அம்மா இருக்கா அப்படின்னா அந்த அம்மாட்ட ரொம்ப பெரியவாளுக்கு மரியாதை பிரியம் வந்தது. இப்படி ஒரு பதிவிரதையா பதிக்கு சுசுரூஷ பண்றாளே அப்படின்ட்டு. அப்படி அந்த அம்மாவோட பேசியிருக்கிறதே சொன்னா, நீ பெரிய பெயர்பட்ட பதிவிரதியா இருக்க, புராண இதிகாசங்களை பார்த்தாப்புல உன்னை நேரம் பார்க்குறாப்புல இருக்கு, உன் வாயால சொல்லு, என்னை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற சொல்லு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, பெரியவாளை பத்தி நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு, அவ சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் சர்வேஸ்வரன் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு வந்திருக்கேள், இப்படி ஒரு அவதார புருஷாலா வந்திருக்கேள், நீ நன்னா 100 வயசு இருப்ப, 100 ஆண்டு காலம் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னா. இந்த அம்மா சொன்னது, நன்னா 100 வருஷம் இருப்ப, 100 ஆயுசு இருப்ப, ஆனா 4 நட்சத்திரம் 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னா. இது எப்போ நடந்தது? ஆனால் நீங்க ஆக்சுவலா இதெல்லாம் எப்படி ஒரு சத்தியமா இருக்கு, வார்த்தைக்கு வார்த்தை அப்படியே நடைமுறையில நடந்துன்னு வருது அப்படின்னு காலப்போக்கில் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த அம்மா சொல்றதே இது நமக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியாது. ஆனா பிற்காலத்துல இப்ப பார்த்தேன்னா, பெரியவா தன்னோட 100 வயசுல சித்தியானா அப்படின்னு பார்த்தோம். அவ ஜனவரி மாசம் சித்தி ஆயிட்டா. பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே 4 மாசம் இருந்தா, மே மாசம் இருந்தாக்க பெரியவாளுக்கு 100 வயசு பூர்த்தியாகி 101வது வருஷம் பிறந்திருக்கும். இந்த 101வது ஜெயந்திக்குள்ள இந்த 100 வயசுலயே 4 நட்சத்திரம் குறையும்னு சொன்னாலே, அதாவது என்ன, 4 மாசம் குறையும்னு அர்த்தம். ஒரு நட்சத்திரம் மாசத்துக்கு ஒரு நட்சத்திரம் தானே. இந்த அனுஷம்ங்கிறது 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. இந்த 100 பூர்த்தியாகிறதுக்கு 4 அனுஷம் குறைஞ்சிருத்து. அதுக்குள்ள பெரியவா ஜனவரியிலேயே சித்தி ஆயிட்டா. இது இந்த பதிவிரத வாக்குக்கு போல இருக்கு. ஒரு வேதம் படிச்சவர் தும்ஜீவ சரதசதம்ங்கிற ஒரு பதிவிரத, நீ 100 வருஷம் இருப்ப, நான் 4 நட்சத்திரம் குறையுங்கிற. இப்படி அவா சொன்ன வார்த்தையெல்லாமும் மெய்யானாப்புல இருக்கு. பெரியவாளவே தன்னோட வாக்காவே வேதம் இப்படிதான் சொல்லியிருக்கு, அது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கா அப்படின்லாம் தெரியுது. இதுல இருந்தெல்லாம் தெரியுது பெரியவாளோட பிரபாவம் எப்பேற்பட்ட சத்தியசந்தன். அவளை தரிசனம் பண்ணினவா பார்த்தவாள்ல எத்தனை பேர் எவ்வளவு மகான்கள்லாம் எவ்வளவு உத்தமர்கள்லாம் இதெல்லாம் இவ்வளவு துல்லியமா கணிச்சு சொல்லியிருக்கான்னு தெரியுது. இப்போ ஏற்பட்ட அந்த பெரியவாளோட அளவிட முடியாத மகிமையை நாம தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். சேவகனாகி திண் சிலை ஏந்தி பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசும் கடம்பூர் தன்னில் இடம் பெற இருந்தும் இங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் ஐயாறு அதனில் செய்வனாகியும் துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் திருப்பனையூரில் விருப்பனாகியும் கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காதிருந்தும் புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் குற்றாலத்து குறியாயிருந்தும்
அந்தமில் பெருமை அழல் உரு கரந்து சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு இந்திர ஞாலம் போல வந்து அருளி எவ்வவர் தன்மையும் தன்மையின் படுத்து தானே ஆகியதையாபரன் எம் இறை சந்திர தீபத்து சாத்திரனாகி அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகமறு பாலையுள் சுந்தரத்தன்மையோடு துதைந்து இருந்து அருளியும் மந்திரமாமலை மகேந்திர வெற்பன் மந்திர மாமலை மகேந்திர வெப்பன் அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் எந்தமையாண்ட பரிசது பகரின் ஆற்றல் அது உடை அழகமர் திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ஆனந்தம் மே ஆராருடியும் மாதில் ஊருடை மாபெரும் கருணையன் நாத பெரும் வரை நவின்று கரங்கவும் அழுக்கடையாமல் ஆண்டு கொண்டருள்பவன் கழுக்கடை தன்னை கைக்கொண்டு அருளியும் மூலமாகிய மும்மலம் அறுக்கும் தூய மேனி சுடர்விடு சோதி காதலனாகி கழுநீர் மாலை ஏதுடைத்தாக எழில் பெற அணிந்தும் அரியொடு பிரம்மர்க்கு அளவறியாதவன் பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும் மீண்டு வாரா வழி அருள் புரிபவன் பாண்டி நாடே பழம்பதியாகவும் பத்திசை அடியரை பரம்பரத்து பவன் உத்தரகோச மங்கை ஊராகவும் ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள் புரிந்து அருளிய தேவதேவன் தேவதேவன் திருப்பெயராகவும் இருள் கடிந்து அருளிய ஊர்தி அருளிய பெருமை அருள்மலையாகவும்
பெரும் தன்மையும் எவ்வவர் திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டு அருளி நாயினேனை நலமலி தில்லையுள் கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகன ஏல என்னை இங்கு ஒழித்து அருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெரும் அடியவர் ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியிற்பாயவும் மாலதுவாகி மயக்கம் எய்தியும் பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் கால் விசைத்து ஓடி கடல் புகமண்டி நாத நாத என்று அழுது அரற்றி பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று இதஞ்சலி பெய்த நின்று எங்கினர் ஏங்கவும் எழில் பெறும் இமயத்து பொலிதரு புலியூர் பொதுவினல் நடம் நவில் கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுரு சிறு நகை இறைவன் இண்டிய அடியவரோடும் இறைவன் அடியவரோடும் பொலிதரு புலியூர்வுக்கு இனிது அருளினன் பொலிதரு கைலை உயர்கிழவோனே ஒலிதரு கைலை உயர்கிழவோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப
ஒப்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன.
எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.